Shubhodayam. I am again immensely thankful, immensely grateful for your continued and unwavering support. The unwavering support of these wonderful ladies. Unwavering support of all these wonderful ladies who are standing by me unflinchingly. Rama Devi Madam, Padma Shri Madam, Kirti Madam, Durga Bhavani Madam, and Sri Devi Madam. Immensely grateful for the to the current government for having started this process of justice. Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu sir, our wonderful Home Minister Madam Anita Vangalpuri Madam, other honorable ministers for initiating this process. But now we have come to a point where I and my extremely innocent family were assured speedy justice almost 7 months back by the CP Rajshekhar sir. The case was transferred to CID and the CID chief, Dr. Ravi Shankar Iyengar sir, also assured us multiple times that it has been documented and all the evidence is on record to shut the case as false. So my prayer now is what's keeping the case from being shut. We have already faced so much horror, so much active harassment, and so long as the CID doesn't file a closure report to shut all this false, nonsense, bogus case, the passive harassment will continue. The opponents are even trying to muzzle my voice by, harassing me, making me do the rounds of different states of India, filing bogus cases. So, I mean, how much will a single girl and her elderly parents possibly take? I mean, I'm my own breadwinner. Nobody puts food on my plate. I have a career to take care of. I have my old parents who are in the dusk of their lives to take care of. My only prayer is just free us of all of this, return us our electronic devices, which were 10 of them. So our family's entire lives are in those devices. Mobiles are like our third limbs now. So they were illegally seized. There is no point that they are still retained. Just return those to us, give us our lives back, our reputation, our credit, our careers, our social lives. Everything has already taken a massive hit. How long will we even endure, and why should we endure? I mean, every daughter of our great nation, of our Bharat, of Andhra Pradesh, deserves a good life, a safe life. Elderly people deserve justice. So just free us, and against all the offenders, just have a swift charge sheet formed and let the trial begin. Let them face the consequences of what they've done. So so long as it's dragging, we are still under the noose. Let me be associated with Andhra in a constructive, positive way and not be tied, to Andhra with a noose. Andhra is my state. I have deep roots based in Andhra. So that's my humble prayer. Just shut this false case, which was a short 7 months back. Return me my devices. Take action against the offending accused, and let justice see the light of the day finally. Thank you. Very grateful to the lovely people of Andhra. Very grateful to the current government. Former CM Jagannath Reddy statement about you were eventual offender. What is? I have no comments on any derogatory things anybody speaks about me. I don't want to say anything. Let's just maintain the dignity and sanctity of this place, and this is not a place, this should not be a place for mudslinging, and let's just not get into that dirty area. Thank you for supporting us. I want to pray to Honorable Mr. CM Sri Chandrababu Naidu that please get us free
from this horror. At this age, we cannot digest all this horror at the dusk of our life. We have been suffering since last 1 year because of some goons' ulterior motives. Being a very innocent family, we have never been through such an situation. Please get us free and consider our situation. At this age, we cannot digest all this. My husband is very weak. He has left sleeping, he has left eating, he has left outings and losing his weight. Please consider all this. At this age, we cannot go through this. Please consider. This is my prayer. Thank you. ఒక 2 నెలల పాటు సుమారుగా అన్ని పత్రికల్లోనూ మీడియాలోనూ చాలా పెద్ద ఎత్తున గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అక్రమాలు ఎలా ఉన్నాయనేది, అలాగే జత్వాని ఎలా అక్రమంగా ఇందులో ఇరికించబడింది అనేది వచ్చింది. న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి ఇతరులు కూడా ఆశించారు. అప్పుడు కూడా సత్వర న్యాయం లభించినప్పుడు మీ ముందుకు వచ్చి అలాగే కమిషనర్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళిన తర్వాత కుక్కల విద్యాసాగర్ అనేటటువంటి అతన్ని తప్పుడు కేసు పెట్టినందుకు అరెస్ట్ చేశారు. మేము ఈరోజు అడుగుతున్నది ఏంటంటే దాన్ని న్యాయబద్ధంగా పరిష్కరించేదానికి పోలీస్ వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు కనుక ఎలాంటి రకమైనటువంటి ప్రలోభాలకి అధికార ప్రయత్నాలకి లోబడకుండా నిష్పాక్షికంగా జరగడానికి సిఐడికి బదలాయిస్తున్నామన్నారు. కానీ సిఐడికి బదలాయించిన తర్వాత జరిగే న్యాయం ఏమిటి అనేది మాకెవరికి అర్థం కావడం లేదు. ఆ తర్వాత ఎక్కడా కూడా ఏమీ రావడం లేదు. ఇటీవల కాలంలో జత్వాన్ని కాంటాక్ట్ చేసి మహిళా సంఘాల వాళ్ళని నాకు న్యాయం చేయాలి, న్యాయం జరగటం లేదు అని చెప్పేసి అడిగినప్పుడు మేము పోలీస్ సిఐడి డిఐజీని ఏడీజీని మాట్లాడాము. వారు మాకు రిపోర్టు అంటే ఫారెన్సిక్ ల్యాబ్ రిపోర్ట్ రావాలి అన్నారు. ఎన్నేళ్ళు పడుతుంది అని మేము అడుగుతున్నాం. ఎన్నాళ్ళు పడుతుంది? ఇట్స్ ఎ డాక్యుమెంట్, ఇట్స్ ఎ ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్. మనందరికీ చాలా ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి. తెల్లవారుజామున 6 గంటలకు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ముందు రోజు రాత్రి ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుక్ చేశారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ముందస్తు సమాచారం. ఇవన్నీ కూడా బికాజ్ ఆఫ్ వాట్? సజ్జన్ జిందాల్ అనేటటువంటి ఒక పారిశ్రామికవేత్తని రక్షించడం కోసం అక్రమ కేసు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఆ అక్రమ కేసు పెట్టారు. అమ్మాయిని తల్లిదండ్రుల్ని 42 రోజులు జైల్లో ఉంచారు. పైగా చేసింది ఏమిటి అంటే దానికోసం ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ని అడ్డగోలుగా వాడుకున్నది ఆనాటి ప్రభుత్వం. ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం, ఈ ప్రభుత్వం మంచి చేస్తుందని వచ్చారు, మంచి చేస్తామని చెప్పారు, అమ్మాయికి న్యాయం చేస్తామని చెప్పారు. మీరు చేసిన న్యాయం ఏమిటి అనేది మాకు అర్థం కావట్లేదు. అందువల్ల న్యాయం చేయండి అనేది మా ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. ఈరోజు మీరు కూడా సజ్జన్ జిందాల్కి లొంగిపోయారా? సెకీ ఒప్పందంలో అదానికి లొంగిపోయినట్లు లొంగిపోయారా అని డౌట్ వస్తూ ఉంది. ఎందుకు అని చెప్పేసి అంటే ఏ సజ్జన్ జిందాల్ అయితే అమ్మాయి కోర్టుకు రాకుండా ఇక్కడ కేసు పెట్టించాడో, ఇక్కడ కడపలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ అని చెప్పేసి మోసం చేశాడో, ఆ సజ్జన్ జిందాల్ కేసు మీద అమ్మాయి అప్పీల్కి వెళ్ళటానికి కానీ ఇంకోటి కానీ అవకాశం లేకుండా చేయాలంటే ఇక్కడ కేసు పెండింగ్లో ఉండాలా. కాబట్టి సజ్జన్ జిందాల్ ఈరోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాడా? లేకపోతే ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక చిన్న డాక్యుమెంట్ ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్జరీ ఆర్ నాట్ అనేది అక్రమ కేసా సక్రమ కేసా అనేది మీరు తేల్చడానికి రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ఎన్ని ఏళ్ళు కావాలి, ఎన్ని నెలలు కావాలి? మీ సామర్థ్యం ఎంత బలహీనమా, ఎంత చేత కాకుండా ఉందా, లేకపోతే ఒత్తిళ్ళకి గురవుతున్నారా? ఇది మీరు పబ్లిక్గా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదో ఒకటి మట్టి దులిపేయడం ద్వారా ఒక ఆడపిల్లని అలాగే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని, ఆ అమ్మాయిని మాత్రమే కాదు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఆడపిల్లలకు సంబంధించిన కేసుల్ని సత్వరం పరిష్కారం చేసేదానికి చర్యలు తీసుకోవాలని. థ్యాంక్ యూ. దాదాపు 1 year నుండి జరుగుతున్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. మళ్ళీ దీని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అప్పట్లో సంచలనం రేకెత్తించిన విషయంగా ఇది. గత ప్రభుత్వం ఏదైతే జత్వాని మీద అక్రమ కేసులు పెట్టిందో అవన్నీ ప్రజానికి మొత్తం చూశారు. చివరికి మహిళా కమిషన్ కూడా అమ్మాయికి సపోర్ట్ చేయకుండా ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అక్కడ అనుమానులు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పార్టీ నాయకత్వానికి మొగ్గు చూపుతూ తనకే సపోర్ట్ చేయడం మనం ప్రత్యక్షంగా మహిళా కమిషన్ కూడా చూసాం. ఏదైనా ఈ కేసులో ప్రత్యక్షంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. ఎఫ్ఐఆర్ తప్పు, ముందు నుండి ప్రయత్నాలు చేసుకొని మరుసటి రోజు ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టారనే విషయం క్లియర్గా తెలుస్తుంది. రెండవది ఫోర్జరీ
తప్పుడు కేసుని తెలుస్తుంది. ఇవాళ ప్రభుత్వం డైరెక్ట్గా ఇందాక రమా గారు చెప్పినట్టు ఈ ప్రభుత్వం డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎలక్షన్ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ బయట తీసిన తర్వాత విషయం అంతా బయటకు వచ్చిన తర్వాత మేము సత్వర న్యాయం చేస్తామని సీఎం గారి దగ్గర నుండి బంగళపూడి గారి వరకు అందరూ కూడా చెప్పడం చాలా ఆనందంగానే అందరూ ఫీల్ అయ్యారు. ఈ అమ్మాయికి న్యాయం జరుగుతుంది అనుకున్నారు. ఎవరైతే పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ సస్పెన్షన్ పెట్టారు. నిన్న 4 రోజుల క్రితం కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ సస్పెన్షన్ ఇంకో 6 నెలల పాటు ఎక్స్టెండ్ చేస్తామని చెప్పారు. పోలీసులు సస్పెన్షన్ ఎక్స్టెండ్ చేయడంలోనే కేసుకి న్యాయం జరుగుతుందని మేము అడుగుతున్నాం. ఇవాళ ఎందుకు దాన్ని సత్వర న్యాయం చేయడం కోసం కోర్టును ఆశ్రయించే సందర్భంలో స్పీడీ ట్రయల్స్ అనేవి ఎందుకు చేయట్లేదు? అవతల కుక్కల విద్యాసాగర్ అనే అతను ఫ్రాడ్ అని తెలిసినప్పుడు అతని మీద కేవలం అరెస్ట్ చేసేసి బెయిల్ మీద తను బయటకు వచ్చి యథావిధిగా తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయికి బెయిల్ నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అతను తను ఎంత ఇబ్బంది పెడతాడో ఒక క్రిమినల్ తన మీద నేరారోపణ జరిగినప్పుడు నేరస్తులను తను అరెస్ట్ చేసినప్పుడు తను యువతల వ్యక్తి మీద ఎంత కక్ష పెట్టుకుంటాడో తెలుసు. ఇందులో పెద్ద పెద్ద ఆస్తాలు ఉన్నాయని ప్రత్యక్షంగా తెలుస్తుంది. అందులో జిందాల్ అనే వ్యక్తి ఈ ద్వారానే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్య అన్యాయులే ఇదంతా నడిపించాలనే విషయం కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్న యంత్రాంగం కానీ లేకపోతే సంబంధించిన అధికారులు కానీ ఈ కేసు విషయంలో ఎందుకు డిలే చేస్తున్నారనేది అంటే ఇక్కడ కూడా అనుమానాలు రేకెత్తించే పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. ఈ అనుమానాలకు తావేయకుండా ఉండాలంటే మాకు తెలిసినంతవరకు ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తా ఉందంటే ఏదైనా సరే న్యాయాలు మా దృష్టికి వస్తే అన్యాయం అయితే అన్యాయం ఖండిస్తాము, న్యాయం అయితే న్యాయంగా వాళ్ళకి న్యాయం జరిగేట్టు చూస్తామని చెప్పేసి ప్రత్యక్షంగా చెప్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి జరిగింది అన్యాయం అని మీ అందరికీ తెలుసు, సాక్ష్యాధారాలతో సహా ఉన్నాయి. ఆ సాక్ష్యాధారాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని న్యాయం అందించే దిశలో ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మహిళా సంఘాలు మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఇవాళ రాష్ట్రంలో మహిళల పరిస్థితి ఎంత అధ్వానంగా ఉందో కనిపిస్తూ ఉంది. మహిళలకు న్యాయం చేసే పరిస్థితిలో ఇలాగ డైరెక్ట్గా కేసుల విషయంలో బయటపడినప్పుడు ఈ కేసులు వీళ్ళు అన్యాయమైన కేసులు అక్రమ కేసులు అని తెలిసినప్పుడు వీటి మీద న్యాయం చేయకపోతే ఇక నిజంగానే తప్పుడు కేసుల విషయంలో ఈ ప్రభుత్వం ఎంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుందో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. ఇలా నిర్లక్ష్య ధోరణి మానుకోవాలని చెప్పేసి మహిళా సంఘాలకు మేము కోరుతా ఉన్నాం. సత్వరం న్యాయం చేయాలి తనకి. ఏదైతే ఈ సస్పెన్షన్స్ ఐపీఎస్ అధికారుల సస్పెన్షన్ అనేది కాకుండా కేసు విచారణకు సత్వర చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. Justice delayed is justice denied. It's applicable for all the, not only for the courts, పోలీస్ అధికారులకు కానీ ప్రభుత్వ పెద్దలకు కానీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి మరి పార్టీ పెద్దలకు కానీ అందరికీ వర్తిస్తుంది అనేది ఈ సందర్భం ద్వారా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. జత్వాని అనే మహిళని ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే హుటాహుటిన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించి ఆంధ్రప్రదేశ్కు తీసుకురావటం జరిగింది. గత ప్రభుత్వంలో ఆమె మహారాష్ట్రకి చెందిన మహిళ అయినా సరే గత ప్రభుత్వంలో ఆమెకు అన్యాయం జరిగింది, అక్రమంగా తప్పుడు కేసులు పెట్టారు, అరెస్టులు చేశారు, కుటుంబాన్ని మొత్తం వేధించారు అని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకుని చాలా సంతోషం, మీరు చాలా అన్ని రకాలుగా కూడా సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు, ఫ్లైట్లలో తీసుకొచ్చారు, స్వాగతాలు పలికారు, పోలీస్ అధికారులు ప్రొటెక్షన్ ఏర్పాటు చేశారు, మరి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్వయంగా స్పందించారు, హోంమంత్రి అనిత గారు అందరూ కూడా ఆమెకు భరోసా ఇచ్చారు. మేము కూడా సెప్టెంబర్ నెలలో ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్ అందరం కూడా ఆమె వచ్చి 15 రోజులైనా సరే ఇప్పటివరకు ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు అని చెప్పి సిపి రాజశేఖర్ బాబు గారిని కలవటం జరిగింది. ఆయన 48 అవర్స్ నాకు టైం ఇవ్వండి, వరద బాధితులతో ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర బిజీగా ఉన్నాము అని ఆయన కోరిన మీదప 45 గంటల్లో A1గా కుక్కల విద్యాసాగర్ను పెట్టి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఇమీడియట్ యాక్షన్ ఏంటంటే కొంతమంది పోలీస్ అధికారుల్ని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఇట్స్ గుడ్, వీ అప్రిషియేట్ దాట్. కానీ ఆ తర్వాత ఎన్ని నెలలు గడిచినాయి? సెప్టెంబర్ నుంచి ఇప్పటివరకు ఆమె బాంబే నుంచి సొంత ఖర్చులు పెట్టుకొని వృద్ధులైనటువంటి తల్లిదండ్రులను తీసుకుని అనేక దఫాలుగా ఇక్కడికి వచ్చి సిఐడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారన్న తర్వాత సిఐడికి చెందినటువంటి పెద్దల్ని మహిళా ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్ రమాదేవి గారు మా ద్వారా ఎన్నిసార్లు రిక్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఆమె పైన ఉన్నది పెట్టింది తప్పుడు కేసు అని చెప్పి రుజువైంది అని చెప్పి మీరే స్వయంగా ప్రకటించారు. ఇప్పటివరకు కూడా ఆ తప్పుడు కేసుల్ని ఎత్తివేయలేదు, ఛార్జ్షీట్ ఫైల్ చేయలేదు, కోర్టుకు వెళ్ళలేదంటే ఇది ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారుల దాంట్లోనే ఉంది, అంటే పోలీసు అధికారుల డీజీపీ గారి స్థాయిలోనే ఉంది. కాబట్టి దాన్ని ఇమీడియట్గా తీసేయవలసినటువంటి బాధ్యత పోలీసు ఉన్నతాధికారులది, భరోసా ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వ పెద్దలది.
మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆమెకు మరొక హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆమెకు చెందినటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అన్నిటినీ కూడా ఇమీడియట్గా ఆమెకి అందజేస్తాము అని చెప్పి స్వీపీ గారే స్వయంగా మా ముందు భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడా కూడా అమలు కాలేదు అనేది ఆవిడ బాధపడుతూ ఉన్నారు. మా దృష్టికి కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. మరి ఈ రోజున అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కూటమి ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా మహిళలపైన జరిగినటువంటి అత్యాచారాలను, వేధింపుల్ని అడ్డం పెట్టుకుని మీరు అధికారంలోకి వచ్చారు. అటువంటిది ఈ రోజున ఒక్క మహిళకు కూడా మీరే బాధ్యత తీసుకుని స్వయంగా రాష్ట్రానికి తీసుకువచ్చినటువంటి జత్వానీ గారి లాంటి మహిళకు కూడా మీరు ఈ రోజున న్యాయం చేయలేనటువంటి చేతగాని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఇంకా మీరు గత ప్రభుత్వాలపైన విమర్శలు చేసి అన్యాయం జరిగిపోయిందని చెప్పి గగ్గోలు పెట్టి ఊరు వాడా తిరిగి ప్రచారం చేసుకుని మరి మహిళల ఓటు బ్యాంకుతో ఈ రోజున అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరికి న్యాయం చేయగలిగే పరిస్థితిలో ఉన్నారో ఇది ప్రభుత్వ పెద్దలే చెప్పాలి అని చెప్పి ఈ వేదిక ద్వారా డిమాండ్ చేయడంతో పాటు ఒక పారిశ్రామికవేత్త జిందాల్ ఆ రోజున కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారాయి, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అతనికి అండగా ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇటువంటి తప్పుడు కేసులు పెట్టి ఒక మహిళని, ఆమె కుటుంబ సభ్యుల్ని వేధించారని చెప్పారు. మరి ఈ రోజున కూటమి ప్రభుత్వం బీజేపీతో అంటకాగుతూ ఉంది కాబట్టి అదే బీజేపీ పెద్దల ఒత్తిడి వల్లే ఈ రోజున ఈ తప్పుడు కేసులు ఎత్తివేయకుండా వీరు కాపాడుతూ ఉన్నారా అని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చానంటున్నారు. ఈ రోజున ఆయన కష్టం వల్లే ఈ రోజున అధికారంలోకి రావటం అని చెప్పి 2-3 రోజుల కిందట కూడా స్వయంగా ప్రకటించడం జరిగింది. అటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు 30,000 మంది మహిళల్ని అక్రమ రవాణా జరిగిందని, అదేవిధంగా మహిళలపైన అనేక అఘాయిత్యాలు జరిగినాయి అని చెప్పి, దారుణాలు జరిగినాయి అని చెప్పి మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజున ఆవిర్భావ సభ వేదిక ద్వారా ఏ ఒక్క మహిళకి న్యాయం చేశారో, ఏ మహిళలకు అండగా ఉన్నారో అనేది స్పష్టమైనటువంటి వైఖరి అనేది తెలియచేయలేదు. సుగాలి ప్రీతి అనే ఒక మహిళ గురించి ప్రతి చోట, సుగాలి ప్రీతి అనే ఒక బాలిక గురించి అన్ని చోట్ల కూడా ప్రచారం చేసుకున్నారు. మరి ఈ రోజున ఆమె ఊసే ఎత్తలేదు. ఏమి సాధించారని చెప్పి వీళ్ళు ఆవిర్భావ సభలు మరి ప్రజల సొమ్ముని అడ్డం పెట్టుకుని అడ్డగోలుగా ఖర్చు చేస్తూ వీళ్ళు ఈ వేదికలు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారో మాకైతే అర్థం కావట్లేదు. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఐద్వా రమాదేవి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, మహిళా సమాఖ్య దుర్గాభవాని గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. మరి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి అనేక మహిళలపైన జరుగుతున్నటువంటి వేధింపులపైన ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈవిడ కీర్తి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, వాసవ్య మహిళా మండలి నుంచి. ఇంతమంది ఇక్కడ కూర్చుని ఒక మహిళకు అండగా ఉంటామని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత స్వయంగా తీసుకువచ్చిన తర్వాత ఇప్పటివరకు న్యాయం జరగలేదు అంటే ఇంకా మేము గత ఇన్ని సంవత్సరాలుగా కూడా మేము చేస్తున్నటువంటి మహిళలకి పట్ల మేము విమర్శిస్తున్నటువంటి దారుణాలు కానీ, ఈ అఘాయిత్యాలు కానీ ఏ విధంగా వీళ్ళు న్యాయం చేస్తారో కూడా మాకే అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సరం కాబోతా ఉంది. మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ ఎక్కడా? ఎవరికి మా గోడు విన్నవించుకోవాలి? మేము ఎవరికి వెళ్ళి మా బాధలు చెప్పుకోవాలి? మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కలుస్తారా అంటే 2014 నుంచి 19 వరకు మేము చూసాం. మేము ఎన్నిసార్లు కలిసే ప్రయత్నం చేసినా అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి కూడా మా మీద అక్రమ కేసులు పెట్టారు. ఇప్పటి వరకు కూడా మేము కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాం. ఇక గత ప్రభుత్వం గురించి చెప్పనే అవసరం లేదు. మనం ముఖ్యమంత్రి గారు ప్యాలెస్ నుంచి బయటికే రాలేదు. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ మీరు అధికారంలోకి వచ్చి ఇప్పటి వరకు కూడా రాష్ట్ర అభివృద్ధి గురించి ఎట్లాగో మాట్లాడలేదు. మహిళలపైన జరిగినటువంటి దారుణాలకి ఎవరికి కూడా న్యాయం చేయలేదు. మీరన్నా పోనీ నిర్భయ లాంటి చట్టాలనన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేసి మహిళలకు అండగా ఉంటారు అంటే ఎక్కడా దాని గురించి ప్రస్తావనే లేదు. మహిళా హోంమంత్రి గారు ఉన్నారు అంటే ఆమెని అపాయింట్ చేసిన తర్వాత ఒక వారం 10 రోజులు మాత్రం మీడియాలో హడావుడి చేశారు. ఆ తర్వాత ఎక్కడైనా మహిళల సమస్యల గురించి మాట్లాడటం విన్నారా? కొన్ని మీడియా వాళ్ళు మీరందరూ వెళ్తుంటారు కదా, ఎక్కడైనా కనిపిస్తూ ఉన్నారా? మాకైతే కనపట్టలేదు. అందుకనే మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే ఎక్కడో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళని రోజుల తరబడి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. పైగా మీరు ఈ కేసును డిలే చేయటం వల్ల ఆవిడే స్వయంగా చెప్పారు జత్వానీ గారు, ఆమె పైన అనేక రకాలుగా కూడా వేధింపులు గురి కాబడతా ఉన్నాయి. ఆమెకి పైన మళ్ళీ కోర్టుల్లో కేసులు వేస్తూ ఉన్నారు.
ఆర్థికంగానే కాదు మానసికంగా కూడా ఒక మహిళ కుంగిపోయే పరిస్థితికి మళ్ళీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తా ఉందంటే ఇది మీది మంచి ప్రభుత్వమా కాదా అనేది మీరే తేల్చుకోవాలి అని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వ పెద్దల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద, లోకేష్ గారి మీద, పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద పెట్టిన కేసులు వారి గురించి అసభ్యకరంగా మాట్లాడిన వాళ్ళపైనే చర్యలు తీసుకోవటం కాదండి. మాలాంటి మహిళలు అనేక మంది అనేక సంవత్సరాలుగా మహిళా సమస్యలపైన పోరాటం చేస్తూ ఉంటే మీరు మా పైన కూడా తప్పుడు కేసులు పెట్టారు, మా పైన కూడా అసభ్యకరమైనటువంటి పోస్టులు పెట్టారు. వాటన్నిటిపైన కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఈ వేదిక ద్వారా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కేసు ఎలా జరిగింది ఏంటి అని చెప్పారు. మనం ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఏ స్త్రీ అయినా సామాజికంగా కానీ కుటుంబపరంగా కానీ హింసించబడినప్పుడు వాళ్ళల్లో చాలా మానసిక ఆవేదనతో పాటు సమాజంలో ఉన్న మిగతా అందరూ కూడా వాళ్ళని ఇంకా డిమోరల్ చేస్తారు. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు కొంతవరకు వాళ్ళని ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ది ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది సస్పెన్షన్ని. మొదట్లో చాలా అతి ఉత్సాహంగా జత్మాని మీద పెట్టిన కేసుల్ని తీసుకొచ్చారు. కానీ మేము స్త్రీలుగా అడిగేది ఏంటంటే సత్వర న్యాయం. ఎప్పుడైతే సత్వర న్యాయం అనేది జరుగుతుందో ఆ స్త్రీకి ఏ ప్రభుత్వం అయినా ఒక భరోసా ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. సో ముఖ్యమంత్రి గారిని, హోమ్ మినిస్టర్ గారిని మేము అడిగేది ఒక 3 పాయింట్లు అడుగుతున్నాము. ఒకటి, ఈ పర్టిక్యులర్ కేసులో సిఐడికి షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత పురోగతిలో ఎందుకు ఒక అలసత్వం వచ్చింది? ఫారెన్సిక్ ల్యాబ్స్లో రిపోర్టు అని చెప్పారు ఒకటి. గత ప్రభుత్వంలో దిశ యాప్ అని, దిశ బిల్లు అని తీసుకొచ్చినప్పుడు చాలా రకాలైన కేసులు నీరు కారిపోవడానికి, స్లో అవ్వడానికి కారణం ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్స్. మనకి ఆ రకమైన అవకాశాలు లేక, సదుపాయాలు లేక జరగట్లేదు. వాటన్నిటిని స్ట్రీమ్లైన్ చేసి వాటిని తీసుకొచ్చాము అన్నారు. ఓకే, ఇంప్రూవ్ అయ్యింది అని చెప్పారు. కాబట్టి అసలు ఒక ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ రావడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 6 months దాదాపు అయిపోయింది మన సెప్టెంబర్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు తలుచుకుంటే. వరద బాధితులు కూడా వాళ్ళు రికవర్ అవ్వడం అయింది, రీహాబిలిటేషన్ కూడా అయిపోయింది. కానీ ఈ కేసులో మాత్రం పురోగతి మాత్రం అక్కడే ఉండిపోయింది. ఇమీడియట్గా టైం బౌండ్ నేచర్లో దీనికి మనం ఒక ఆన్సర్ తీసుకురావాలి. రెండో విషయం, మనం మహిళల విషయాలకు వస్తే ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి, అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి, పిల్లల మీద జరుగుతున్నాయి. మరి వీటిలో సత్వర న్యాయం చేయాలి అంటే మేము ఆ ప్రాజెక్టుల మీద వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 5 సంవత్సరాలు 6 సంవత్సరాలు అలా పడుతోంది. ఏదైతే ఇప్పుడు మనం పాపులేషన్ పెంచాలి, కుటుంబ వ్యవస్థని స్థిరత్వం తీసుకురావాలి అంటున్నామో, స్త్రీల జీవితాల్లో మెరుగుపడితే కానీ స్త్రీలు పిల్లల్ని కనడానికి కానీ కుటుంబ వాతావరణంలో ఉండడానికి కానీ భరోసా మాత్రం రాదు. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు స్త్రీల సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ గురించి చేయాలి. మూడోది, మా విన్నపం చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి, మహిళా సంఘాలతోనూ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల్లోనూ మీరు ఒక మీటింగ్ వేయండి. 2014లో మీరు వచ్చినప్పుడు ఒక మీటింగ్ వేశారు. మేము ఒక ప్రధానమైన భూమికగా కాంప్లిమెంటరీ అండ్ సప్లిమెంటరీ రోల్స్లో ప్రభుత్వం స్త్రీలకు చేసే భరోసాకి మేము కూడా తోడుగా ఉండి, మాకు మీరుగా మీకు మేముగా తోడుగా ఉండి మనం ఇంకా స్త్రీలకి భరోసా ఇవ్వగలుగుతాము. సో ఈ కార్యక్రమాలని మీరు ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా దీన్ని అమలుపరచాలని, మీరు దీని గురించి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి మేమందరం కోరుకుంటాం.